제3회 전국 대학생 기자단 통일 기사 경진 대회를 오늘 처음 시작하게 되었고요. 이렇게 통일 아카데미로 하니까 좋은 것 같아요. 왜냐하면 이제 여러분들이 이런 통일에 관련된 강의를 많이 듣지 못했을 것 같은데 다양한 이야기를 좀 들을 수 있는 시간이 첫 시간이 되는 게 나쁘지 않다 이런 생각이 오늘 처음 듭니다. 예전에는 항상 저희가 뭐 1박 2일 캠프를 가가지고 뭐 DMZ도 가고 뭐 오두산 전망대도 가보고 막 그랬었거든요. 그랬는데 이번에 그 4단계 때문에 이렇게 통일 아카데미로 시작하게 되었는데 여러분들에게 그래도 지식적인 지성의 지금 백그라운드를 좀 갖춰주는 게 나쁘지 않다 이런 생각이 듭니다. 이제 마지막 강의 강사를 소개하도록 하겠습니다. 피스코리아의 황용하 국제팀장님이신데요. 미국 퍼듀대학교 정치외교학을 나오시고 숭실대학교에서 통일 지도자 과정 석사 과정을 수료하셨고 통일부 산하 통일교육협의회 시민분과 간사로 계시고 현재 그 평화한국 피스코리아의 국제팀장으로 계신 황용하 팀장님을 모시겠습니다. 여러분 뜨거운 박수로 맞이해주시기 바랍니다. 네. 내가 이렇게 가야 돼. 안녕하세요. 평화한국 황용하 팀장이라고 합니다. 밖에 비가 박수 한번 주세요. 감사합니다. 제 얘기 잘 들리시죠? 네, 밖에 비가 이렇게 부슬부슬 내리는데 이렇게 각자 모여서 또 통일 관련된 아카데미를 함께 돼서 너무 감사하고요. 뒤에 배경들이 너무 이뻐서 좋네요. 뒤에 배경을 보니까 밖에 비가 내리지 않는 것처럼 느껴지고 되게 밝아 보여서 되게 좋은 것 같습니다. 네, 저는 그 평화한국이라는 통일부 등록 사단법인에서 지금 6년째 근무를 하고 있고요. 저는 미국에서 공부했고 한국에서 현재도 통일 관련돼서 공부를 하고 있습니다. 네, 그래서 저는 이번에 대학생들 특별히 통일 기자단으로 모였다고 하셔서 제가 감사하게 관심 있는 대학생 분들과 통일에 관련돼서 얘기를 해볼 수 있어서 저에게도 좋은 경험이 될 것 같습니다. 우선 제가 짤막하게 평화한국 국제 인턴들과 또 인턴들이 만든 통일에 관련된 인턴뷰를 하나 보시고 강의를 시작하도록 하겠습니다. Hi, my name is Mekdesh Shapiro. I am from Ethiopia. I've been here in Korea almost for 2 years now, and I work here at Peace Korea as an intern. I woke up this morning around 6:30. Hi, my name is Hi, my name is Esther Park. I am Korean, but I live in Taiwan, and right now I am an intern at Peace Korea. If you could describe yourself in one word, what would it be? I would say I am mysterious. Hi, my name is Kathy. I've been working here as an intern in Peace Korea for 2 days. I was born in Korea, but I was grown up in the Philippines. I would bring my dog, a book, and I would bring my glasses. Okay. Hi, I'm Becca Wong, and I was born in the United States and grew up in China. At Peace Korea, I do whatever Manager Kim tells me to do. I like visiting Tokyo because lots of good
photography opportunities? Hi, I'm Jiwon Kim. I finished my high school in India and I came back to Korea for university. For the summer vacation, I am working as an intern at Peace Korea. What's your favorite breakfast? Breakfast food. I don't usually have breakfast. Sorry. What would you eat then? A cup of water. Action. Okay, first question is what year was Korea divided? What year was Korea divided? Sorry. You're making it so fancy. 1, 2, 3. 1945. No. Yay. When was Liberation Day? Okay, 3, 2, 1, flip. Go. The right answer is August 15th. No. It's my mom's birthday. Not fair. Close enough. I know. Everyone eats kimchi in Korea. So I'm right. Do you give this point? Okay, what is the highest mountain in North Korea? 3, 2, 1. Back to yes. Yay! What is the capital of North Korea? 3, 2, 1. I got it right. Pyongyang. Yay. Draw Korea. In detail. Ah, this is giving pressure for me. I'm already done. It looks like ginseng. 3, 2, 1. Oh, you have islands on yours. Yeah, here. Jeju and Ulleung. Let me add those real quick. Is it Jeju Island? Yeah, she chose Jeju. No explanation. Discussion. Discussion. What is your opinion of North Korea? North Korea is a beautiful country that has been oppressed by a strict government for far too long. I agree with this answer because North Korea, even though I haven't been there in person, I've seen pictures about it and the nature is very beautiful. But then the people there are not very free. They cannot go around freely. For me, I feel like I have to visit the country in order to give my opinion. What we hear outside is sometimes very exaggerated. So for us to have a clear understanding about the country, I feel like I have to be there and experience. Get one. Enemy countries with the same ethnicity but different ideas. Yeah, I half agree, I half disagree. Like, we're not really like enemy countries. We were just divided by the big powers. But we weren't divided with our own will. What do you think about the reunification of North and South Korea? I think that a full reunification could take decades and would be a very lengthy process, but I would like to see them at peace and the North Korean people freed from the current dictatorship. I actually agree with this because even though both countries have the same background, it has been a very long time since they are separated. So if the reunification happens, then that's a good thing. But I feel like we should more give emphasis on building
a good relationship? Survey says it's the mission of our generation. I think our generation nowadays are not so interested in reunification because of the reality issues that we are facing. So people nowadays are not so into this kind of reunification issue. It's mission, but there's no action plan for us. I think what you said kind of highlights why Peace Korea is so special to me, I think, because before this, I had no context of North Korea, and especially not of reunification. I mean, it's helping people our age to understand that context and to realize, maybe think about it more when it really wasn't at the forefront of our minds before. What would you want to do with Korea if you Learn about what has been happening in the North since the split. I think that's exactly what I would have said also, because it's been kind of a media drought up there. I want to go to Mount Baekdu. Do you like hiking? No. I want to have some favorite North Korean food. I heard that it is kind of different from South, so I want to try that. And I heard that their mushroom is really good because they have a good, clean nature. religion play a role in reunification? It gives the people a common ground. For me, as a Christian, we're always told to build our foundation on God, right? Not just in our lives, but I think this can also apply to the reunification process. I think a country that has the foundation of God beneath it is a strong country. For me, I really don't think religion would have a role. It has its own influence, but I don't think it's the main thing in order to bring the reunification. Our prayer has power, and we can pray about whatever we want to see, but I personally don't think it has a lot of power to bring the reunification. It's not only the religion that will play a role in reunification, but I think Christianity will play a role in reunifying Korea. Because I also have a North Korean friend. Both of us have different backgrounds, but we're very close, and we became close because of God. And that's why I think Christianity will play a role, a very big role, in reunifying Korea. What do you think is the first step towards reunification? Peace? Peace. Oh, peace. 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 사실 이 동영상 하나로도 어떤 통일 교육에 관련돼서 나갈 수 있고 또 여러분들이 많은 것을 느끼셨을 거라고 생각해요. 저도 이 동영상을 보면서 여러분들이 느끼실 수 있는 감정이 저는 두 가지 정도라고 된다고 보는데, 첫 번째는 각자 가지고 있는 다양한 관점들을 아마 조금 느끼셨을 거예요. 그리고 두 번째는 통일에 대해서 마음이 없던 사람들이 어떤 통일이라는 주제로 모여서 같이 일하고 그 다음에 이야기를 나눴을 때 그 통일에 대한 그 마음이 생긴다는 부분, 그 의지가 생긴다는 부분이 굉장히 저에게 주는 그 인사이트가 있는 것 같습니다. 그래서 이 부분에 대해서는 제가 뒤쪽에 다시 한번 설명을 드리겠고요. 제가 오늘 그 PPT를 통해서 강의를 시작해 보도록 하겠습니다. 아마 오늘 오전에 강의 2개를 들으셔서 많은 분들이 아마 좀 지쳐 계실 수도 있는데요. 저는 강의를 좀 빨리 하겠습니다. 그리고 강의 내용이 그렇게 많지 않습니다. 여러분들이 제가 이 강의를 통해서 배우셨으면 또 아셨으면 좋겠다는 거가 딱 2가지가 있습니다. 한 가지는 그 통일에 대한 다양한 관점에 대한 부분, 이게 이론적인 관점입니다. 그리고 두 번째는 통일을 아는데 어떤 통일에 대한 또 한반도에 대한 어떤 구조를 좀 아셨으면 좋겠어요. 단순히 저희가 어떤 감정이나 상황에 따라서 통일을 바라보는 것이 아니라 한반도가 처해질 수밖에 없는 이 상황에 대한 구조적인 부분을
한번 아셨으면 좋겠다는 점에서 이 관점과 어떤 구조에 대한 부분으로 한반도를 한번 이해해 보셨으면 좋겠다는 생각으로 이 강의를 한번 시작해 보겠습니다. 그래서 통일은 처음이다. 점점점 이걸로 한번 시작해 보겠습니다. 일단 제 소개는 빨리 넘어가겠고요. 한반도 과거, 현재, 미래에 대한 부분, 그리고 여러분들이 아마 기자로서 나중에 기사를 쓰셔야 될 텐데 이 한반도에 여러 가지 통일 담론들이 있어요. 그래서 그 담론들을 한번 이해하시면 어떤 기사를 쓸 때 상황이나 이론을 바라보는 어떤 관점이 생길 것 같아서 그 부분에서 한번 설명을 드리겠고요. 그 다음에 마지막으로 왜 통일이 어려울까? 북한이 계속 지속되는 이유는 무엇일까에 대한 구조적인 부분을 한번 설명해 드리고 마치도록 하겠습니다. 저는 평화한국의 국제팀장으로 있고요. 평화한국은 통일부 등록 NGO로서 통일 전략 연구와 민관 외교, 또 미래세대 양성, 국제 민간 평화 활동, 그다음에 인도적 지원을 하고 있습니다. 저는 아까 이용기 총장님께서 말씀해 주셨듯이 미국에서 공부하고 또 한국에서도 여전히 공부하고 여러 가지 다양한 일을 통일에 관련돼서 일을 하고 있습니다. 예, 평화국에서는 저는 이런 일들을 맡아서 진행을 하고 있고요. 예, 그래서 한반도의 현재와 또 미래에 대해서 한번 말씀드려 보겠습니다. 많은 분들이 아마 아실 거예요. 대한민국이 건국하셔서 50년에는 건국의 차원에서 저희 많은 기성세대 분들이 또 저희 할머니, 할아버지 세대가 많은 희생을 하셨고 또 산업화를 통해서 저희 부모님 세대가 헌신하셨던 부분이 있죠. 그리고 건국을 통해서 산업화를 이루어냈고 또 저희의 또 형 세대, 또 아버지 세대 분들이 또 민주화 과정을 통해서 대한민국을 민주주의 사회로 만들어 주셨고 또 저희 형 세대죠, 선배 세대들이 정부화를 통해서 대한민국을 부강한 나라로 만들어 주었습니다. 그래서 세계 최초로 수혜국에서 지금은 다른 나라를 돕는 공여국이 되어서 다른 국가들을 많이 돕고 있습니다. 그러면 다음번에는 어떤 시대적 사명을 한반도가 가지고 있을 것인가? 그리고 건국 산업화, 민주화, 정부화를 통해서 발전된 부분이 있지만 여러 가지 명암이 있죠. 그 암에 대한 부분, 또 우리가 고쳐나가야 될 부분에서 한반도가 어떻게 변화할 수 있느냐라고 봤을 때 저는 그게 이제 통일 한반도 2020년대는 통일 한반도가 되어야 저희가 다시 한번 도약하고 또 새로운 나라의 국격을 찾을 수 있다고 생각합니다. 그럼 과연 이제 통일이 되면 한반도가 어떤 역할을 해야 되느냐? 한반도가 참 독특하죠. 국가가 분단이 돼서 만약에 통일이 된다면 아마 그 어느 나라도 경험하지 못했던 평화에 대한 부분을 저희가 그걸 경험으로 갖고 또 다른 나라를 평화의 나라로서 도와줄 수 있는 시대적 사명을 갖출 수 있다고 생각합니다. 그래서 다음 통일 이후에는 평화로 섬긴 피스 코리아가 된다고 저는 또 믿고 그에 따라 그렇게 일을 하고 있습니다. 근데 아마 많은 분들이 생각하실 거예요. 그러니까 건국 산업화, 민주화, 정부화 이런 것들이 우리는 경험하지 못했던 부분이고 사실 저희 전 세대가 정말 땀 흘려 이룩한 부분이죠. 이 부분에 대해서 대한민국이 많은 나라들을 현재 돕고 있습니다. 새마을 운동이라든지 아니면 저희가 이렇게 발전 과정을 다른 나라에 많이 이식하고 실행하기 위해서 많이 돕고 있는데 제가 알고 있는 박사님 중에서 조정훈 박사님이 계세요. 지금은 국회의원으로서 일하고 계신데 그분이 이제 월드뱅크에서 외교 담당을 하셨는데 이 한국의 발전 전략을 다른 나라에 많이 이식을 하는 역할을 맡으셨어요. 그런데 한국에서 이 경험들이 다른 나라에 이식은 되었지만 한국처럼 성공한 사례가 한 번도 없다고 하시더라고요. 혹시 여러분들은 한국의 이 경험이 다른 나라에 이식되어서 성공하지 못했던 혹시 이유를 혹시 알고 계신가요? 혹시 한 분이라도 마이크 켜고 우리나라의 그 경험이 다른 나라에 이식될 수 없었던 이유에 대해서 혹시 발표해 주실 분 있으신가요? 간단하게 단어로만 말씀해 주셔도 됩니다.
혹시 있으신가요? 왜 우리나라의 경험이 다른 나라에 통용되지 못했을까? 예, 그럼 제가 말씀드릴게요. 한 세대에 희생이 없었다고 말씀이 하시더라고요. 지금 많은 아프리카 나라들과 아시아의 한국의 경험을 전달해주고 있지만 어떤 한 세대가 헌신하고 희생해야 되는데 그 나라들은 그렇게 하는 세대가 없다. 그래서 우리나라는 되게 독특하게 우리 전 세대의 희생과 헌신이 있었기 때문에 대한민국이 이만큼 발전했다라는 부분으로 말씀을 해주시더라고요. 그래서 저희가 거기서 얻어야 될 점은 전 세대의 헌신을 인정하고 또 앞으로 저희가 이제 살아갈 통일 시대에는 저희의 또 헌신이 필요하겠죠. 그 통일 시대를 저희의 헌신으로 살아가고 저희 다음 세대가 저희 헌신으로서 또 다른 헌신을 또 국가의 발전을 도모할 거라고 생각을 합니다. 대한민국은 독특하게 유일하게 30-40 클럽에 전쟁을 겪고 6.25를 겪은 또 수혜국으로서 처음 이렇게 30-30 클럽에 들어가 있는 것도 모두 저의 노력뿐만 아니라 전 세대의 노력이 있었다는 것을 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 한반도의 과거를 한번 말씀드릴게요. 한반도가 현재 지금 나눠져 있죠. 단순히 한반도가 나눠져 있는 것이 아니라 대한민국은 3중 분단의 지금 상황에 놓여져 있습니다. 즉 그 뜻은 첫 번째로 저희가 광복을 통하여서 해방을 맞게 됐는데 그때가 저희의 나라의 힘으로 광복을 얻은 것이 아니라 일본의 항복으로 광복을 맞이하여 나라가 나눠지는 아픔을 겪게 됩니다. 그래서 38선으로 그때 영토 분단이 한번 나뉘었고요. 그 다음에 이 나눠진 영토에서 남쪽과 북쪽이 각각의 정부를 수립하게 되었습니다. 이로 인해서 저희가 체제 분단을 겪게 됐습니다. 이걸로 저희가 이념이나 다른 생각들이 나눠져 버리는 사건이 되었고요. 세 번째로는 거기에 그치지 않고 대한민국 한반도는 그 동족 상장이라는 한국 전쟁을 거치면서 서로의 가슴에 씻을 수 없는 상처를 남기고 이 국민도 양쪽으로 분단이 되었습니다. 그래서 이 삼중 분단이 이 통일을 이해하는데 통일이 어렵구나. 서로 간에 상처가 많은 이 상처를 돌봐야 되는 부분도 있구나. 라고 이렇게 한번 생각을 해주셨으면 좋겠습니다. 그러면 이제 다음으로는 통일 담론으로 들어갈게요. 그러니까 통일 담론이라 하는 것은 무슨 뜻이냐면 각자의 통일이 어떻게 되었으면 좋겠다. 그리고 통일이 되는 과정에서 나는 어떤 이론적 토대를 지지하고 이걸로 통일이 되었으면 좋겠다. 통일의 근거가 되는 담론입니다. 담론이 세 가지가 있는데요. 아마 여러분들이 생각하시고 계시는 통일에 대한 모습이 이 세 가지 중에 한 가지에는 다 아마 들어가 있을 거예요. 이 담론을 아셔야 이제는 기사를 쓰실 때나 어떤 의견을 제시하실 때 이 담론에 속해서 내가 이야기를 하고 있구나 라고 아마 정리가 좀 되실 겁니다. 첫 번째는 민족 담론입니다. 이게 해방 이후에 저희 대한민국을 가장 많이 통일에 일하게 하고 통일을 위해 함께할 수 있었던 담론인데요. 들어보시면 딱 아시겠지만 민족주의 관점에 그다음 민족 동질성 회복과 민족 공동체 부분. 그러니까 우리는 한민족이니 통일해야 된다. 역사를 보면 한민족이었지만 나눠져 있기 때문에 다시 우리는 하나가 되어야 된다는 민족주의적 관점에서의 민족 담론입니다. 그런데 아마 여러분들께 물어보면 2018년도 평창 올림픽 때 한국 아이스 하키팀이 북과 남이 같은 공동의 대표팀을 만들었었던 일이 있었는데 혹시 그 기억하시나요? 기존의 88 올림픽 때도 그런 일이 있었고 남북 단일팀에 대한 부분 그때는 굉장히 많은 호응과 그다음에 기대와 많은 박수를 받았는데요. 2018년 때 평창 올림픽 때는 공정의 문제로 많은 시비가 되었었죠. 기존의 어른들이나 기성세대는 그걸 이해하지 못하셨습니다. 근데 젊은 세대는 한민족 공동체에 대한 부분이 아니라 그것은 노력해 온 사람들의 자리를 뺏는 공정의 문제로 그게
시비가 붙었던 적이 있었습니다. 이걸 통해서 우리가 뭘 알 수 있냐면 민족의 담론에 대한 부분은 이제는 젊은 세대와 또 기존의 세대를 연결할 수 있는 사회 연대성이 부족하다. 이 부분을 아마 여러분도 느끼실 수 있을 겁니다. 그래서 현재 민족 담론은 아직도 가장 강한 담론이지만 현재 젊은 세대에게는 많이 영향을 미치지 못하고 있는 민족 담론입니다. 두 번째는 젊은 세대들이 그나마 가장 이해할 수 있는 게 두 번째 경제 담론입니다. 이게 국가 발전의 과정에서 통일 편익이라고 아시죠? 통일이 되었을 때 대한민국이 가질 수 있는 통일 편익에 대한 부분, 많이 독일 통일을 사례를 많이 드시곤 하시는데요. 사실 이 경제 담론도 문제가 없는 건 아닙니다. 독일 통일 당시에는 독일 서독과 동독의 경제력 차이가 3배 정도 되었는데요. 그 3배를 가지고도 통일을 이루어냈는데 현재 아직까지 사회 통합은 되어 있지 않은 상태입니다. 그래서 독일은 그런 사회적 내부 문제를 가지고 있고요. 그다음 경제도 동독보다는 서독이 더 잘 살고 있는 상태고요. 계층화가 발생되어 있는 부분이 있습니다. 그리고 또 하나 문제는 경제적인 관점으로 통일을 봤었을 때는 저희가 그 북한이라는 또 북한 국민이라는 사람을 대상화시켜서 2등급과 2등 국민화 시킬 수 있는 가능성이 있기 때문에 이 경제 담론도 사실 문제가 조금 있습니다. 그러면은 세 번째 담론은 무엇일까요? 현재 해외나 그다음에 소수의 대한민국 사람들이 이 담론으로서 요즘 많이 올라오고 있는 부분인데요. 보편적 가치 담론입니다. 보편적 가치라 함은 인간 존엄성에 대한 부분인데요. 북한을 단순히 어떤 하나의 통일해야 되고 통합해야 되는 부분이 아니라 북한에 살고 있는 사람들, 또 북한에 있는 여러 자연 환경들, 또 북한에 있는 여러 생태들을 인간의 보편적 가치에서 바라보고 그것들을 회복시켜야 한다는 관점입니다. 그래서 저는 좀 여러분들이 이 세 가지 담론을 좀 이해하시고 자신의 의견을 개진할 때 강점과 약점을 잘 사용하셔서 그 의견들을 개진해 주셨으면 좋겠고요. 또 젊은 세대에게는 민족 담론과 경제 담론보다는 보편적 가치 담론으로서 북한을 바라보는 조금 더 한 걸음 물러나서 북한을 바라볼 수 있는 담론으로서 통일을 바라보는 것도 좋을 것 같습니다. 이 보편적 가치 담론에 의해서 저희가 환경이나 생태, 문화, 스포츠, 또 장애인, 또 인권, 보건, 의료 등에 대한 개발 협력 등이 이루어질 수 있기 때문에 이 보편적 가치 담론이 최근 가장 두각을 나타내고 있습니다. 특별히 이 보편적 가치 담론의 예로서 장애인 부분을 들 수가 있는데요. 불과 10여 년, 15년 전까지는 북한은 공식적으로 장애인이 없는 국가라고 국제사회에 이야기를 하고 있었습니다. 그런데 장애인이 선천적, 후천적으로 없는 나라는 세상에 없겠죠. 북한은 그걸 숨기고 있었습니다. 근데 이 보편적 가치 담론에 따라서 국제사회가 장애인에 대해서 많이 국제적인 노력과 또 협력을 많이 북한에 지원을 하였고요. 또 북한 내부에서도 계속해서 발생되는 장애인을 어떻게 관리할지에 대한 문제가 대두됐기 때문에 이 두 가지 상황이 만나서 현재는 북한이 장애인을 인정하고 부족하지만 장애인 시설을 세우고 장애인들을 관리하는 상황으로 넘어갔습니다. 그래서 이렇게 보편적 가치 담론으로 접근해서 북한과의 협력을 하는 것이 또 어떻게 보면 또 평화와 통일의 또 중요한 가치적인 부분이라고 그렇게 생각을 합니다. 관점에 대한 부분이었고요. 북한의 구조를 한번 이야기 나눠보려고 합니다. 왜 통일이 안 될까? 왜 이렇게 통일이 어렵지? 흔히 말하기를 왜 북한은 무너지지 않을까? 저렇게 살기 어려운 나라가 또 지구상에 그런 나라가 없었는데 어떻게 독재국가와 공산국가가 70년 이상을 지속해 올까라는 부분에서 혹시 궁금해 해보신 적이 있을까요? 저는 그 세 가지
그 구조적인 북한의 지속 가능한 지속해왔던 부분에 대해서 세 가지의 구조적인 면을 한번 설명을 드릴게요. 들으시면 북한이 어떻게 이렇게 70년을 지속할 수 있었는가에 대한 부분을 조금 이해가 되실 것 같습니다. 첫 번째는 북한의 그 시스템에 대한 문제입니다. 현재 이게 지금 PPT 보시면 평활 직할시에 대한 부분이 이렇게 나와 있고요. 옆에 형제산 구역은 이 평양시의 18개 구역 중인 하나인 형제산 구역을 확대한 지도입니다. 많은 사람들이 북한이 어떻게 경제 상황이 굶주리고 그다음에 물자가 없는데 버틸 수가 있지? 정부에 대한 어떤 반란이나 어떤 불만 이런 것들이 전달이 돼서 전복이 되거나 아니면 새로운 정권이 들어서거나 이러지 않지라고 많이 생각을 하시는데 이거를 보면 조금 이해를 하실 거예요. 이 모든 북한의 행정구역상 이 구역과 혹은 군에는 동과 리가 존재합니다. 대한민국에서는 도가 있고 시가 있고 그다음 동이 있고 이렇게 나눠지는데 모든 북한의 구역과 군에는 리까지 포함됩니다. 리. 이 리에서는 뭐를 하냐면 농사를 짓습니다. 혹시 이해가 되셨나요? 대한민국은 어느 한 지역에서 농사를 짓지만 북한은 모든 구역과 도시에서 식량을 댈 수 있는 밭과 농업 축산 이런 것들을 운영하고 있습니다. 즉 이건 무슨 뜻이냐면 한 구역이 어렵더라도 아니면 국가가 어렵더라도 그 행정구역상의 자급자족할 시스템은 모든 군과 리가 갖고 있다는 거죠. 즉 이 말은 뭐냐면 구조적으로는 자급자족할 수 있는 시스템을 북한 사회에서 만들어 놓았다는 것입니다. 이렇게 되면 국가 수반이나 또 정부에 대한 책임이 분산이 됩니다. 왜 그러냐면 수령이나 정부는 각기의 군과 구역이 먹을 수 있는 모든 시스템을 만들어 놓았는데 공동 농업 농장 같은 부분이죠. 거기에서 제대로 된 소출이 나오지 않거나 결과물이 나오지 않는다면 그 책임은 그 농장을 맡고 있는 주민들이나 그 농장을 맡고 있는 책임자에게 그 책임이 전가됩니다. 즉 수령이나 정부에게는 책임이 전가되지 않는다는 것이죠. 그렇기 때문에 이 자급자족의 시스템이 북한 정부의 그 지속성을 유지할 수 있는 하나의 그 시스템입니다. 예. 그리고 두 번째로 넘어가면 사회 계층에 대한 부분입니다. 상층과 중간층, 빈민층이 있는데 북한은 특별하게 상류층의 기본 요건은 백두혈통과 항일운동, 한국전쟁에 대한 경험이 있고 거기에 공로를 한 집안이 상류층 20%에 들어갑니다. 그리고 나머지가 중간층과 빈민층으로 나눠져 있죠. 즉 북한의 보훈 정책이 상류층이 정부를 배반하거나 또 반란을 일으킬 수 있는 그 사전적인 그 차단의 목적을 갖고 있는 겁니다. 20층이 상류층 20%가 북한에 대한 충성을 하고 있기 때문에 북한 정부는 쉽게 무너지지 않습니다. 그리고 마지막 세 번째인데요. 이건 대한민국 법 체계입니다. 헌법이 가장 위에 있죠. 대한민국은 법치국가입니다. 하지만 북한은 주체사장에 의해서 헌법이 가장 낮고요. 그다음 당에 대한 당원 당규, 그리고 수령에 대한 유훈과 수령에 대한 말씀이 가장 큽니다. 결국 주체사장이란 수령 중심으로 모든 사회가 돌아가는 거기 때문에 어떤 법치 체계가 통하지 않는다는 것이죠. 수령이 무너지면 나라가 무너진다는 주체사상이 있기 때문에 국민들이 이거에 대해서 수령이나 정부를 충성을 다할 수밖에 없는 이 상황입니다. 이 세 가지가 북한 사회를 지탱할 수 있는 구조적인 부분입니다. 예, 제가 짧은 시간이었지만
통일에 대한 관점과 또 북한이 지속될 수밖에 없는 세 가지 구조적인 부분에서 말씀을 드렸습니다. 통일을 위해서라면은 환경과 또 능력과 의지의 부분이 되게 큽니다. 여러분들이 통일에 대한 마음으로 이 통일을 이루기 위한 환경과 능력과 의지에 대한 부분을 키워가실 수 있기를 간절히 바라면서 오늘 수업을 마치도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 여기 앉으세요. 이제 시간이 다 되어서 마치고요. 여러분들 다음에 만날 때까지 인사하고 마치겠습니다. 서로 이렇게 인사, 나는 안 보이겠지만 손을 흔들고 마치겠습니다. 다음에 만나겠습니다. 들어가세요. 감사합니다. 네. 네, 안녕. 다음에 만나요.